जाति होवती कुचीलता किताबन कुरान की। पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते बरन अंग रख जाते साहित विधान की। देवी देव देहो रे संतोख सिंह दूर होते रीत मेट जाति कथा बेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जो पै करुणा निधान की। एक अंकार सत ते प्रसाद सच वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन श्री वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। दवै सुत तिन ते उपजत भय जब हों कीतक दीर्घ बैठिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत आप संगतां ने इलाही गुरबाणी दे कीर्तन सरवण कीते ने। इस वेले गोबिंद राय जियां दे जन्म की कथा अवतार की कथा आपां सरवण करते हाँ। गोबिंद राय जी पटना साहब की धरती ते नवे नवे कौतक करके संगतां नूं उपदेश दे के वर दे के नज़रों नज़री निहाल कर रहे हैं। उधरों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी बंगलादेश की धरती तो बंगाल तो ढाका तो चल पे ने पटना साहब वापस आने वास्ते। क्योंकि माता नानकी जियां ने वार वार चिट्ठियां पा के सुनेहा भेजिया भी आप जी घर वापस आना करो। इधर माता नानकी जी अपने पोतरे गोबिंद राय जियां नूं गुरु घर का इतिहास गुरु घर की जीवनी गुरु घर बारे दसदे पए ने। ते गुरु नानक साहब तो लैके गुरु हरराय साहब तक किथे किथे धार्मिक स्थान ने किहड़े किहड़े शहर वसाए ने किहड़े किहड़े गुरु पुत्र होए ये माता नानकी जियां ने सब कुछ दसिया है। गुरु हरराय साहब तो बाद विच की होया है वो माता जी दसन जा रहे ने। आओ बड़ी भावना नाल सरवण करिए मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दवै सुत तिन ते उपजत भय। माता जी माता नानकी जी अपने पोतरे नूं गोबिंद राय जी नूं दसदे पए ने कि गुरु हरराय साहब जी 7वीं थां ते गुरता गद्दी ते बैठे 7वें गुरु होए। उन्हां दे घर विच 2 पुत्र पैदा होए ने। 2 पुत्र उन्हां दे घर विच हन। जब हूँ कितक दीर्घ बैठिए। सो जदों थोड़े जै वड्डे होए वड्डी उम्र दे ये बच्चे ये बालक होए हन। ज्येष्ठ राम राय तिसनाम। गुरु हरराय साहब जियां दे वड्डे पुत्र दा नाम धन बाबा राम राय साहब जी है। वड्डे पुत्र इन्हां दे राम राय जी हन। श्री हर कृष्ण लघु अब्राहमु। गुरु हरराय साहब जियां दे छोटे पुत्र दा नाम साहिब गुरु हरकृष्ण पातशाह है। जिन्हां दा सुंदर नाम है जिन्हां दा सुंदर ही सुभाव है। ऐसे सुंदर शरीर वाले गुरु हरकृष्ण पातशाह जी धन बाबा राम राय साहब जी गुरु हरराय साहब जियां दे दोने पुत्र हन। जेठे कहो टिग शाहो अकार। ते समा जदों लंघिया न ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਈਰਖਾਲੂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। उस वेले औरंगजेब ने एक चिट्ठी पा के कीरतपुर साहिब गुरु हरराय साहब जियां दे कोल अपने बंदे भेजे कि महाराज दिल्ली आके दर्शन देवो। तो गुरु हरराय साहब जियां ने उस वेले बचन किया होया सी नह मलेश को दर्शन दै है। असी औरंगजेब नूं अपना चेहरा नहीं दिखावांगे उन्होंने अपने दर्शन नहीं देवांगे।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਗਨਦੀਨ ਉਦਰ। ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹਤ ਕਹਿਤ ਦਿਲੇਸ਼ਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਬੱਕਰਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਕਈ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਫਲ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲੰਬਹੀਨ ਕਰਤ ਭਾਤ ਐਸੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਦੈਂਤ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨ ਮਾਨੇ ਆਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਇਹ ਚੇਟਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨਾ, ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗ ਸੁਤ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਉਰਬਾਚੀ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਮਾਸ ਦਵ ਸਮਰਥ ਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਬੈਕੁੰਠ ਪਿਆਨੋ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪਾਛੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਏ ਪੂਜ ਬਿਦ ਤੇ ਜਗ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਤਉ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਕਰ ਬਾਧੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਧੀਰ ਮਲ ਤੇ ਆਦੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾਲੂ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਹੈ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸੈ ਬਕਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਕਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਜ ਕਰ ਉਤਰੇ ਨਦੀ ਉਰਾਰਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਭੂਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨਗਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਬਸਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੋ ਤੁਮ ਤਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਸਦਨ ਤਿਨ ਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨ ਚਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਬ ਤੁਮਰੋ ਤਹ ਆਏ ਪਿਤਾਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸੇ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਪਿਖ ਅਵਿਰਾਮਾ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਏ ਬੈਕੁੰਠ ਗੁਰੂ ਤਨ ਤੇ ਤਿਆਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਦੀਨਸ ਤਿਸ ਜਾਗਾ ਤਬ ਦਾਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਮੇਤ ਜਬ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੋ ਆਏ ਨਿਹਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜਮਲ ਆਦਿਕ ਮਿਲ ਹੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜਮਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਜਮਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਾਸੇ ਕਸ਼ੁਕ ਵਿਚਾਰ ਵਡੇਰੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਕ ਬਸਨ ਹੈ ਅੱਛੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਣੋਂ ਚੱਲਣੋਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਸਾਂਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਾਤ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਹੁਰ ਨਾ ਬੰਸ਼ੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਰਮਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈਏ। ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਈਰਖਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੈਰਪੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆਇਆ, ਝਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਝਗੜਾ ਵਧੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮੋਹ ਬਾਦ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। 5 ਕੋਸ ਪਹੁੰਚੇ ਥਿਰ ਥੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ 5 ਕੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਤੈ ਕੀਨਸ ਅਵਨੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਜਾੜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਏ ਦਿਸ਼ ਸਲਤਾ ਗੁਰਪਿਖ ਰਵਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਆਪਣੋ ਨਗਰ ਵਸਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਇਓ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਮਾਖੋਵਾਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਾਖੋਵਾਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਕੇ, ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਸੁਖ ਸੌ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੜੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਪੁਨਿਆ ਵਿਲਾਖੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ, ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਬਾਸੇ ਤਿਸਥਾਨ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਪਟਨੇ ਪੁਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇੱਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ। ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਸੇ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਸਥਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਤੋਹੇ ਜਨਮ ਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਓ। ਇਸ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਾਂ ਰਹਿਣ ਅਵਿਲਾਖਾ ਹਮ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਭੂਪਤ ਰਜਪੂਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ? ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।
ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕੋ ਚਲ ਚਾਲਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਨ ਤੇ ਕਰ ਤਰਾਸ ਕਨੇਰਾ। ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਆਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਣੀ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਮੋ ਤਿਆਗ ਕਰ ਤਵੈ ਪਧਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਬ ਆਵਤ ਹੈ ਖਬਰ ਪਠਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਕਾਲ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਖਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਪੌਤਰੇ ਸੰਗ ਇਤਿਆਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਪਤੈ ਜਬਰਾਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖੇ, ਬਾਂਦਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਤਕ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਬੀਜ ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੰਗਰੇਗਾ ਤੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਬਾਰੇ, ਹੌਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਅਣਖ ਬਾਰੇ, ਗੈਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਬੱਚਿਓ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਦਾਦੀ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੱਧਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮੇ ਕਥਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਤ ਆਨੰਦਤਾ ਉਦਤੈ ਕਥਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਚਲ ਹੋਏ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਚਲ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਏ ਮਾਤਨ ਸੋ ਕਰੇ ਉਚਾਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੈ ਤੈ ਕਰੈ ਤੇ ਪਿਆਨ। ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੇ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸੈ ਆਨੰਦਤ ਸਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। ਵੱਡੇ ਬਸੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਜਦ ਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਨਾਨਕੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ,
ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਹਿ ਨਿਤ ਉਮਗਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੈ ਪਿਤਾ ਤਬ ਤਿਤੈ ਸੁਧਾਵੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਢਾਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਵਨ ਹੇਤ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਵਨ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਨਿਕੇਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਥਾ ਕੋ ਕਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਸੋ ਦਾਦੀ ਦੇਖਤ ਰਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਹੈ ਸਨੇਹ ਦੁਲਾਰਨ ਮਾਤਾ ਕਥੋਂ, ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਨੇਹ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜਸੂ ਦਾ ਮਨੁ, ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਹੈ। ਜਥਾ ਜੰਗ ਮਹਿ ਤਰਾਸ ਕਨੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਚਰ ਸੁਨਾਵਤ ਹੈ ਬਹੁ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਰ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਹੈ ਬਾਦ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਹਿ ਬਾਦ ਤਿਸ ਦੇਸ ਬਸਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਭਇਓ ਬਿਖਾਦ ਤਹਾਂ ਬਹੁ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖਹਿੜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਵੈਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰਮਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀਏ ਸੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਢੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਛੱਡੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਭ ਥਲ ਸਮੁਦਾਇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਅਨਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰਪੰਤੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਸਮਾਨੈ ਜਥਾ ਕਹਨ ਤੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲੈਵੋ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਾਹਲਾ ਹੋ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਤ ਇਤ ਦਿਸ਼ ਬਸੈ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਏ ਵਰਜਨਾ ਕਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਰਜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਉ ਆਪ ਬਹੁ ਬਾਰ ਉਚਰੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ
ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਹਾਂ ਚਲਨ ਚਿਤ ਚਹਿਤ ਹਮਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਬੰਸ ਸੋਢੀ ਉਜਿਆਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਦਾਦਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਬਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦ ਵਾਲਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਤ ਹਨ। ਭਇਓ ਗੁਰਜਾਨੀ ਸੰਗ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਈ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼, ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਲਤ ਵਿਚਰਤ ਬਾਲਕ ਜਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ।